Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ respiratory systemல we are going to see airway resistant key bronchioles and respiratory bronchioles, terminal bronchioles, alveolar sac, alveolar duct and gas exchange will be take place in the alveoli. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். Okay, before we are going to see the airway resistant அப்படினா என்னன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we should know the formula. Okay, இந்த formula வந்து தெரிஞ்சாதான் இதுக்கு ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போறோம். Right? So the formula in that will be, I will tell you what is the formula here. The formula is flow. F for flow. Flow means gas flow. Okay. So I will write here is gas flow. Gas flow equal to change in pressure over resistant. So in the formula, எப்பவுமே நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். Gas flow equal to change in pressure over resistant or by resistant. Right. Okay, நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா first pressure change பண்ணி பார்க்க போறோம். Okay, resistant கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கிட்டு pressure மட்டும் change பண்ணி பார்க்க போறோம். First point. Secondly, we are going to see resistant நம்ம change பண்ணிட்டு pressure கான்ஸ்டன்ட்டா வைக்க போறோம். Okay, we know that we should know that pressure is directly proportional to the flow. Pressure, first thing, pressure is directly proportional to the flow. இப்படினா என்னன்னா pressure increase ஆச்சுன்னா flow increase ஆகும் அப்படினு அர்த்தம். If pressure increased, flow also get increased. அதுக்கான examples நான் இப்ப சொல்றேன். Okay, so right, we came to flow equal to change in pressure by resistant. Okay, so change in pressure அப்படினா first நான் pressure change பண்ணிட்டு resistant மட்டும் நான் கான்ஸ்டன்ட்டா வைக்க போறேன். So pressure will be first 2. Resistant கான்ஸ்டன்ட்டா 1 இருக்கட்டும் 2 ன்னு இருக்கணும். pressure வந்து நான் 2 ன்னு எடுத்துர்க்கேன். So இப்போ இத கேன்சல் பண்ணும்போது we came to know that is 1. Right. இப்போ pressure நான் இன்கிரீஸ் பண்ண போறேன். 2 ல இருந்து ஒரு 4 அப்படினு இன்கிரீஸ் பண்ண போறேன். resistant கான்ஸ்டன்ட்டா வெச்சிக்க போறேன் 2 அப்படினு. pressure மட்டும் நான் இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்கேன். So now we can divide this 2. Okay, right. Next, இப்போ pressure கம்மி பண்ண போறேன். First pressure சேமா வச்சிருந்தேன் resistant ஓட. Next resistant கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டு pressure increase பண்ண 4. இப்போ வந்து pressure வந்து கம்மி பண்ண போறேன். resistant கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். இப்போ 1 by resistant 2 அப்படி பண்றேன். The answer will be 1/2. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம அப்படியே வந்துரும். இப்போ இங்க என்ன தெரியுது? Pressure increase ஆச்சுன்னா flow increase ஆகும். So answer will be flow. Okay, so pressure increase ஆயிருக்கு. 2 ல இருந்து 4 increase ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி flowவும் increase ஆயிருக்கு 2. Okay, இப்போ pressure கம்மியா இருக்கு 1 ன்னு and flow off அப்படினு கம்மியா இருக்கு. Okay, so understand. So when flow increases or pressure increases, flow increases. Okay, when pressure decreases, pressure decrease ஆகும்போது அதாவது 1 decrease ஆகும்போது flow and off அப்படினு decrease ஆயிடுச்சு. Flow decreases. So this is pressure is directly proportional to the flow. So pressure increase பண்ணும்போது flow increase ஆகும். Pressure decrease ஆகும்போது flow decrease ஆகும். Right? So இதுதான் வந்து pressure is directly proportional to the flow. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா நான் ரெசிஸ்டன்ட் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ ரெசிஸ்டன்ட் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். The second one will be I am going to change the resistant சேஞ்ச் பண்ண போறேன். Okay, resistant சேஞ்ச் ஆகும்போது I have to give one formula. Resistant is directly proportional to the flow. Pressure is directly proportional to the flow. Okay, and resistant is indirectly proportional to the flow. அப்படினா என்னன்னா I will tell you. So இப்போ flow equal to change in pressure by resistant. இங்கல pressure change பண்ண but இங்க resistance நான் change பண்றேன். pressure கான்ஸ்டன்ட்டா வெச்சிக்க போறேன். Now pressure கான்ஸ்டன்ட்டா நான் வைக்கணும்னா 2. Okay, 2 by resistant 2 ன்னு change பண்றேன். 1. Okay, 1 ரெண்டும் சேர்ந்தா 2 டிவைட் ஆகுனா 1. Next,
இப்போ ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ரெசிஸ்டண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். 4 அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். ரெசிஸ்டண்ட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2லேருந்து 4. 1 2 ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அண்ட் இப்போ ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு ரெசிஸ்டண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். 1 அப்படின்னு டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது இட் ஈக்குவல் டு 2. இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ரெசிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஃப்ளோ கம்மியாகுது. ஓகே. ரெசிஸ்டன்ட் நான் 4 இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப ஃப்ளோ ஆஃப் தான் இருந்துச்சு. வேற ரெசிஸ்டன்ட் நான் 1 கம்மி பண்ணும்போது ஃப்ளோ அதிகமாயிடுச்சு. 2 அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் இஃப் ரெசிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஃப்ளோ டிக்ரீஸ். இஃப் ரெசிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த flow அப்படினு சொல்றாங்க. pressure is directly proportional to the flow whereas resistance indirectly proportional to the flow. pressure increase ஆகும்போது flow increase ஆகும், pressure decrease ஆகும்போது flow decrease ஆகும். எப்ப நான் pressure change பண்ணும்போது resistance கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டு இருக்கும்போது. ஆனா இங்க resistance increase ஆச்சு, flow decrease ஆகும். resistance decrease ஆகும், அப்ப flow increase ஆகும். இது எப்பனா resistance நான் change பண்ணிட்டு இருந்தேன், pressure கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிருந்தேன். right? Any doubts? Okay. So let us move to the further topic. Okay. So இப்போ நான் எடுக்க போறத பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இனிமே நான் எடுக்க போறத பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் நீங்க ஃபுல்லா கவர் பண்ணி அந்த இருக்கிற வீடியோலாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நான் இப்போ எடுக்க போறது ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ட். ஓகே. இஃப் யூ ஆர் நாட் இப்போ இன்னும் நீங்க பார்க்கலனா the link in the description you can see the mechanism of breathing, pressure changes, mechanism of breathing inspiration and mechanism of breathing expiration. அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா it will be easy, or if you see this you should understand more. okay. okay. now so pressure ஒருவருக்கும் ஒரு pressure இருக்கு. intrapleural pressure, intrapulmonary pressure and intra-atmospheric pressure. First we are going to see the intra-atmospheric pressure. Intra-atmospheric pressure normally எவ்வளோ 760 millimeter mercury, right? okay. and இங்க ஒரு atmosphere நானா கொடுத்துக்கிறேன். okay. so first 7 இந்த atmospheric pressure, alveolar atmospheric pressureல P1 அதாவது pulmonary atmospheric pressure P1 would be 760 millimeter mercury. okay. இதுல வந்து ஒரு 758 millimeter mercury or 756 754 millimeter mercury. next 730 millimeter mercury. இது மாதிரி சில pressure மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். 760 millimeter mercury, 754 millimeter mercury and 730 millimeter mercury. atmospheric pressure வந்து 760 millimeter mercury. this is constant. okay. right. இங்க வந்து நான் ஒரு கலர்லயும் இங்க இது பண்ணிக்கிறேன். P1. okay. here P1 and also we have here P1. இதெல்லாம் P1 P1 P1. okay. so நம்ம இத first differentiate பண்ணிட்டு next இந்த formulaல நம்ம apply பண்ணலாம். okay. which is the formula is gas flow equal to pressure change over resistance. இந்த formula apply பண்ணலாம். first differentiate பண்ணிக்கலாம். okay. இப்போ நான் ஒரு pressure எடுத்து நான் differentiate பண்ண போறேன். first we are going to see the P1 in the color pressure, red color pressure. okay. so first we are going to see P1. P1 ல what 760 millimeter. first நம்ம எப்பவுமே எடுக்கும்போது இந்த pressure எடுத்துக்கணும். okay. atmospheric pressure ல இருந்து தான் இப்படி differentiate பண்ணணும். atmospheric pressure to alveolar, atmospheric to alveolar, atmospheric to alveolar. இப்படி தான் நம்ம differentiate பண்ணணும். so atmospheric pressure இப்போ வந்து 760 millimeter mercury minus what is here P1 760 millimeter mercury. answer will be 0 millimeter mercury. 760 minus 760 0. right. okay. next second one 760 millimeter mercury minus next alveolar pressure is 754 millimeter mercury. okay.
the thing, and the answer will be what? Okay, 760 minus 754 will be 6 millimeter mercury. Okay, so the answer will be 6. So இது வந்து நான் different colorல போட்டுக்கிறேன். Sorry, P1 blue color, 754 millimeter mercury. So the answer will be 6 millimeter mercury. Right. Next thing, atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 760 millimeter mercury, and third pressure will be 730. So it is in black color, so I have to move for black color. 730 millimeter mercury. Okay, the answer will be 30 millimeter mercury. 30 millimeter mercury. Okay, now apply the formula. இப்போ நம்ம formula apply பண்ணலாம். The first formula will be what? The first formula, F equal to, that is gas flow equal to pressure change by resistant, and இதோட pressure change வந்து 0. So 0 ன்றதால there is nothing, 0, all 0. Next, coming to this thing, F equal to pressure change over resistance. Pressure என்ன 6 இங்க. Okay, next here F equal to pressure change over resistance. இதோட pressure 30. Okay, so we come to the conclusion. What here is, இங்க pressure வந்து அதிகமா இருக்கு, so flow அதிகமா இருக்கும். Okay, pressure இங்க அதிகமா இருக்கு, flow அதிகமா இருக்கும். So they have a large flow. Okay, largest flow, large flow. Okay, here 6ன்றது ஒரு கம்மியான flow தான். இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்மியான flow தான். அதனால it is a moderate flow. Okay, moderate flow. Next, 0 வந்து இருக்கு, so no flow, எந்த flowவும் வரல. So there is a no flow. Right. Okay, so let actually இத 61 ன்னு மாத்தலாம். Okay, இன்னொரு pressure வச்சுக்கலாம். 761 அப்படி மாத்தலாம். 761 வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 761. So 760 millimeter mercury minus 761 millimeter mercury. அப்ப ஆன்சர் என்ன ஆகும்? -1 millimeter mercury. So இந்த மாதிரி மைனஸ் நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஏர் போகும். ஓகே, ஏர் வந்து இங்க வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிட்டு இங்க வந்து வேலை செய்யாது, ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல போகும். ஓகே, so this is about the pressure change. Right. இது வந்து pressure increase ஆகிறதுக்கு flowவும் increase ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தோம். Next, coming to the resistant. So resistant increase ஆகும்போது flow decrease ஆகுது, resistant increase அதாவது decrease ஆகும்போது flow increase ஆகுது, resistant increase ஆகும்போது flow decrease ஆகுது. Okay, so why this happens? We know that ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு நான் எலாஸ்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் கேஸ் ஃப்ளோ தான் ரெசிஸ்டண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ ரெசிஸ்டன்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கணும், எங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்போ நான் எலாஸ்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் இருக்குது. ரெசிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏன் ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது, ரெசிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஏன் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக ஒரு 3 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, லெட் அஸ் see about that. The first point here, ஏன் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் will be okay, due to the bronchi டயாமீட்டர் லார்ஜா இருக்கிறதால இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல ஆகுது. ஓகே, so the conducting zone, okay, conducting zone bronchi has large diameter, increased diameter. அந்த bronchioட diameter பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜா இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் ஆகலாம், இல்ல ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெசிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகலாம்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் would be cross section of total bronchioles. Total bronchioles cross is huge. Next point will be respiratory bronchioles.
respiratory bronchioles stops gas flow. Okay, and it starts to diffusion. Diffusion starts. So இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அர்த்தம்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் டு ட்ரா bronchi. ஓகே, ஸோ இது bronchi, இங்கே தானே ட்ரக்கியா, bronchi, bronchioles இதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். இந்த bronchi-யை வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில், ரைட்? ஸோ bronchial smooth muscles, அந்த ரெட் கலர் பார்ட் நான் கொடுத்துருப்பேன். இட் இஸ் அ ஸ்மூத் மசில். ஸோ bronchial smooth muscle. bronchial smooth ரெட் கலர் டைப், அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது கட் பண்ணி இங்கே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் அ ஸ்மூத் மசில். ஒரு ஸ்மூத் மசில் இருக்கு, ரைட்? அண்ட் இது வந்து அதோட லூமன்ல தான் ஏர் எல்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, ஸோ ஹியர் we made a smooth muscle. So smooth muscle, full of smooth muscles. Full of smooth muscles. Okay. இப்போ இங்கே நான் ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பேன். ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது, ஃப்ளோ கம்மியாகுது, அண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாகுது, ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுது. பிகாஸ் ஆஃப் த கண்டக்டிங் ஜோன் bronchi ஹை டயாமீட்டர். ஓகே, ஸோ எப்பவுமே bronchi இது பார்த்தீங்கன்னா ஹை டயாமீட்டரோட இருக்கும். அதை நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் இன் அவர் பாடி 2 nervous system. One will be the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. ஸோ நான் அந்த பேர் எழுதிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். So here we have the sympathetic nervous system and we have parasympathetic nervous system, right? Okay, so sympathetic nervous system எப்பமே ஒரு adrenergic receptor வந்து கொண்டு போகும். It signals adrenergic receptors like what? Norepinephrine. So norepinephrine போயிட்டு ஸ்மூத் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸ்மூத் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது, அதுவும் சிம்பாத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்மூத் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது இட் காசஸ் டைலேஷன். ஓகே, இட் காசஸ் டைலேஷன். டைலேஷன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதோட பிளேஸை. நெக்ஸ்ட் விரிவடையும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதோட மியூசார்ஜெனிக் ரிசெப்டார் அது மூலியமா அஸ்டைல் கோலைன் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அது. ஸோ அஸ்டைல் கோலைனை வச்சு ஸ்மூத் மசில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது இட் காசஸ் டைலேஷன். ஓகே, ஸோ norepinephrine காசஸ் டைலேஷன். சாரி ஃபார் த ஒன். norepinephrine டைலேஷன் காஸ் பண்ணும். whereas parasympathetic nervous system அஸ்டைல் கோலைன் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனை காஸ் பண்ணும். கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அதாவது பிளட் வெசலை சுருக்கிக்கும். திஸ் இஸ் அபவுட் தட். அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன bronchioles நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்மால் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? ஸோ நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி கண்டக்ஷன் ஜோன் bronchi இன்க்ரீசஸ் டயாமீட்டர். இதனால இந்த மாதிரி கேஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கு, டைலேட் ஆனதுல கண்டக்ஷன் ஜோன்ல என்ன இருக்குன்னா bronchiல, அதாவது bronchial ஸ்மூத் மசில்ஸை நான் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே வந்து டயாமீட்டர் லார்ஜாக இருக்கு, ரைட்? ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்மூத் மசில் லார்ஜாக இருக்கு டைலேட் ஆகும்போது. ஓகே, டயாமீட்டர் இஸ் லார்ஜ். ஹியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் கம்மியாக இருக்கும். Now we have to know the cross section of the total bronchioles is huge. அதாவது bronchioles next. Bronchioles வந்து ஸ்மாலா இருக்கும், அதோட டயாமீட்டர் கம்மியா இருக்கும். பட் எல்லா bronchioles இந்த லங்ஸ்ல இருக்கிற ஆல்வியோல இருக்கிற எல்லா bronchioles சேர்த்து நான் வந்து டயாமீட்டர் கண்டுபிடிச்சேன்னா அது அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ டோட்டல் bronchioles ஓட diameter will be more. That is one sake. Next, respiratory bronchioles. So respiratory bronchioles na first trachea, bronchus, bronchioles, terminal bronchioles and respiratory bronchioles. And the bronchioles kitta air varumbodhu, gas and the bronchioles kitta varumbodhu
gas flow stop ஆயிடும். ஓகே, gas flow ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு diffusion ஸ்டார்ட் ஆகும். diffusion என்ன? exchanging of gases. கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிடும், ஆக்சிஜன் உள்ள வந்துடும். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் respiratory bronchioles take place ஆகுது. ஓகே, so this is about it. And coming to here, dilation ஆகும்போது diameter increase ஆகுது. ஓகே, in sympathetic nervous system non energetic போய் smooth muscle stimulate பண்ணும்போது dilation ஆகுது. Increases the diameter. If diameter increases, friction decreases. Okay, friction decreases. Decreased of friction. Decreasing the friction. Friction decrease ஆச்சுன்னா resistance decrease ஆகும். Friction decrease ஆச்சுன்னா resistance decrease ஆகும். ஏன்னா it is a non-elastic ஒரு dependent வந்து resistance non-elastic friction தான். ஓகே, ஸோ diameter increase ஆகும்போது friction decrease ஆகுது. friction decrease ஆச்சுன்னா resistance decrease ஆகும். அப்போ resistance decrease ஆச்சுன்னா flow அதிகமாகும். பெரிய ஒரு bronchi dilatedா இருக்கு, gas flow அதிகமா இருக்கும். ஓகே, here the flow become more. Increased flow. Resistance decrease ஆகும்போது flow increase ஆகுது. இப்போ புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் coming to the constrictive bronchi. Constrictive bronchi அப்போ சுருங்கிடுச்சு, அப்போ diameter கம்மியா இருக்கும். Right, you should tell this. So diameter will be less. Okay, diameter will be less. Diameter கம்மியாச்சுன்னா friction அதிகமா இருக்கும். ஓகே, friction உராய்ப்பு அதிகமா இருக்கும். So increased friction அதிகமாச்சுன்னா resistance அதிகமா இருக்கும். Resistance increases. Okay, so normally small constricted bronchioles air flow அவ்வளோ இருக்காது, கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் increased resistance will decrease the flow. இந்த ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்துருச்சு. ஓகே, flow decreases. Understand? So from the first என்ன பார்த்தோம்? gas flow ஓட formula, main formula. What is the gas flow formula? Change in the pressure over the resistance. அதுதான். First நம்ம pressure change பண்ணி வச்சு பார்த்தோம், resistance constant வச்சு. Okay, what happens? Pressure is directly proportional to the flow. அதாவது pressure அதிகமாச்சுன்னா flow அதிகமாச்சு, pressure கம்மியாச்சுன்னா flow கம்மியாயிருச்சு. Next coming to the second formula, இந்த இதே வச்சு resistance is indirectly proportional to the flow. அப்படி indirectly proportional to the flow அப்படின்னா என்னன்னா, flow கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு pressure கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிருந்தோம் இந்த சைடுல, ரெசிஸ்டன்ஸை மாற்றி பார்த்தோம். என்னாச்சு? ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது ஃப்ளோ கம்மியாச்சு, ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் திங். அண்ட் என்னென்ன ப்ரெஷர் வைஸ் பார்த்தோம், இந்த ப்ரெஷர் இருக்கு. ஸோ ஜீரோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ ஃப்ளோ, நோ கேஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங். ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருந்துச்சு ப்ரெஷர்னா தேர் இஸ் அ மாடரேட் ஃப்ளோ. அதிகமாக இருந்துச்சு ப்ரெஷர்னா லார்ஜ் ஃப்ளோ. ஓகே, ஹை ஃப்ளோ. இஃப் நெகட்டிவ்ல ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸாக போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் இட்ஸ் நாட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இஃப் நெகட்டிவ்லி ஹேப்பன்ஸ் த ப்ரெஷர், ரிவர்ஸில் போகும். ஓகே, நார்மலாக இப்படி தான் வரும். ரைட், இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ரெஷர் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது நெகட்டிவ்ல வந்துருச்சுன்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are coming to what? ஏன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ரீசன்ஸ். ஏன்னா டயமீட்டர் ப்ராங்கைல் அதிகமாக இருக்குது, எல்லா ப்ராங்கியல்ஸோட டயமீட்டரும் சேர்த்து பார்த்தா அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராங்கியல்ஸ்க்கான ஒரு இது. ஸோ லூமனை மட்டும் நம்ம தனியாக அந்த ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசில்ஸில் மட்டும் இருக்கிற தனியாக எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் பாராசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து சிக்னல் கொடுக்குது அண்ட் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டமும் சிக்னல் பண்ணுது. சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் சிக்னல் பண்ணும்போது டைலேட் ஆகுது, வேற பாராசிம்பத்திக் நர்வ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. இதனால டைலேஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இது தனியாக பிரித்து, டைலேஷன் ஆகும்போது டயமீட்டர் அதிகமாகவும் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியான ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்துருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த கன்ஸ்ட்ரிக்டிவ் ஸ்மூத் மசில். கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்க ஸ்மூத் மசில் அப்போ டயமீட்டர் கம்மியாக இருக்கும், பட் ஃப்ரிக்ஷன் உராய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதால ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் த ஃபார்முலா ஃபிக்ஸ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த
airway resistant. And if you have any doubts, comment on the comment section. Until then, this is Nandu. Take care, be safe, and bye.